Assalamu alaikum. Zamong nanane lecture number 152, and this is about calculation of density D of a gas. Lecture number 152 ki ba munga the gas density jida aga sanga calculate ko no dalila para ba yo equation jida aga munga wal derive ko o da the ideal gas equation by applications ke fourth one part de or the fourth number application de the ideal gas equation na ya general gas equation na munga density of the gas the para equation jide aga derive kawale shu ya derivation da de shte de the ideal gas equation na mung dasio equation derive ku chi pa iman ne munga the gases density jida aga pa der pa asana bandi calculate kawale shu nunan munga awal the two awal daga density the gas ba sang malumo ya dari da para chikum equation de dagi derivation bakau bataga derivation ki zamang sara ideal gas equation na badaga monga startu o chong ki da the ideal gas equation application le no chikala hum tasta paper ki badi man question nashi chi write a detailed note ya write the applications of ideal gas equation no bya bagure solor wala application da di explain kawai o sahi tarika bandi badai explain kawai pa hagi ke razi value of r at stp value of r in SI system warsara calculation of mass of a gas or fourth one chide agade calculation of density of a gas or fifth one badadine pas be inshallah I explain ko chekala munga density d yani matlab density de gas malumo او د دې لپاره equation derive کو نو د دې equation به start اخلو د چانا the ideal gas equation na is مونږ پته ده چې ideal gas equation چې دی هغه برابر دی د PV is equal to nRT دا شو ideal gas equation PV is equal to nRT دا مونږه explain کړی هم دی او خاص صحیح طریقه باندې د دې ډیریویشن هم کړی دی وس دا شو لیټ سپوز دا شو زموږ سره اکویشن نمبر 1 دته به اکویشن نمبر 1 وای صحیح دی بیا کتا سو خیال وکي نو پدې کې پریشر دی والیوم دی ورسره نمبر اف مولز دی آر دی یونیورسل ګیس کانسټنټ دی ټمپریچر دی نو پدې اکویشن کې چې کوم ان دی نمبر اف مولز دی نو دا نمبر اف مولز ناو از وسمو ته دا هم معلومات شته دی اکارډینګ ټو چپټر نمبر 1 چې نمبر اف مولز چې دی دا برابر دی the mass divided by molecular mass of the substance دا شو equation number 2 چې number of moles برابر دی the mass of the substance divided by molecular mass نو دا شو equation number 2 اوس وسوکو دا n value بدل ته ولګو نو putting equation number 2 and equation 1 equation number 1 ٹھیک شو څنګه به پټ کو دا سی برابر چې PV is equal to n په ځای به ولګي mass divided by molecular mass او دا به شي R اوس پدې کې لګونته کې modification دی یا rearrangement دی دینه پس بتاسو ولي کوي چې پدې کې به مونږ rearrangement کو rearrangement by rearranging دلته بولی کې equation number 3 دا equation number 3 شو او rearranging equation number 3 با rearrange کو چې کله دا rearrange کوي د دینه براشي دا سی بشي دا m چې دا با division دا د خو multiplication لا چې د equality نه دا د خو راځي نو دا به ملټیپلیکیشن لراځي دا داسې بولی کو چې PVM is equal to
MRT MRT دا شو equation rearrangement مونږ وکړو او په rearrangement کې مونږ صرف نور څه چل نه دی کړی خو چې کوم دا کیپیټل M دی یعنی مطلب مالیکولر ماس ته دا ته دی خوا شفت کو ٹھیک شو after shifting this و چې کله دا مونږ شفت کو د دې د شفټینګ سره یو بل یو چې کوم ټرم دی هغه به هم مونږ شفت کو نو دا غي سره به دا داسې راځي چې دا به شي ورسره د دې ځای نه به مونږ والیوم چې دی هغه به دې سایډ ته شفت کو نو دا به پاتې شي PM پرایم منسټر به پاتې PM is equal to څه به شي دا وی چې د ایکوال نه دی خو راځي د په ملټیپلیکیشن کې دی په ډیویژن تراشي یعنی د مالیکولر ماس زیله بس وکراشي والیوم براشي دا شو والیوم ډیویژن تراغی جی اوس د ایکویشن مونږ داسې لیکلی شو چې PM is equal to وسې لږ غونډه کې چینجینګ پکې راولو یعنی مطلب پدې کې لږ غونډه کې دوباره لږ ری ارینجمنت کو نو دا به شي M divided by V دا مې یو شی دی که تاسو دا داسې لیکئ که داسې لیکئ دا یو خبره ده ٹھیک شو جی پدې کې نور څه چل نه دی شوی خو دا مې ته جدا کو والیوم مې ته څه کو جدا کو اوس که تاسو خیال کړئ دا شو لیټ سپوز اکویشن نمبر 4 ٹھیک شو جی او دا هم تاسو ته پته ده چې density now as density बराबर हुई now as density बराबर दा the mass per unit volume no D is equal to mass per unit volume उसका तासु गोरे density the mass per unit volume बराबर शवा या दा बराबर दा दी दा पारा equation दे या formula दा चिपदी में मुंगा density चिदा आगा calculate कवले शु خو دلته به دا چې کوم اکویشن نمبر 4 کې کوم M divided by V راغلی دی د دې په ځای باندې به دا D ویلیو چې دا پوټ کو یا تاسو ډایرکټ داسې ویلی شئ putting this equation in this نو په دې اکویشن کې چې دا پوټ کړئ نو اکویشن نمبر 4 implies that اکویشن نمبر 4 به داسې شي PM is equal to D multiplied by RT بشي داسې شو دا اکویشن راغی اوس په دې کې سمپل دوباره ری ارینجمنت دی او آفټر ری ارینجمنت موږ ته یو اکویشن حاصل شي کوم یو اکویشن حاصل شي دوباره ری ارینجمنت وکړئ دا د خوا راوړئ دا اخوا بوځئ دا به شي DRT is equal to PM نو دلته به شي جی داسې به شي D په خپل ځای باندې پرېږدئ دا به شي PM هم په خپل ځای باندې او دا په ملټیپلیکیشن کې دی دی به دلته چېرته راشي ډیویژن له به راشي نو اوس که دې اکویشن ته تاسو وګورئ دا اکویشن چې دی D is equal to PM divided by RT راغی دا اکویشن دې ته تاسو اکویشن نمبر 5 ووایئ اکویشن نمبر 5 شو دا اکویشن نمبر 5 د څه دپاره دی دا اکویشن نمبر 5 د ډینسټي اف د ګیس د کالکولیشن دپاره دی چې د ډینسټي اف د ګیس چې کله زموږ سره پریشر معلوم وي مالیکولر ماس یعنی مطلب ګیس مونږ ته معلومي چې دا کوم یو ګیس دی نو دا غي نه مونږ مالیکولر ماس ډیر په اسانه باندې کالکولیټ کولای شو اوس که تاسو ته په مالیکولر ماس کالکولیشن کې مسلې نو لیکچر نمبر 10 11 12 چې هغه دوباره وګورئ ان شاء الله تاسو ته باغی کې ملاو شي چې مالیکولر ماس په مونږه څنګه کالکولیټ کو نو چې کله فارموله تاسو ته ګیس تاسو ته معلوم وي فارموله به تاسو ته الریډي معلومه شي دا هغه فارمولې نه دا غي د کیمیکل فارمولې نه مونږ مالیکولر ماس چې هغه کالکولیټ کولای شو R چې دا یونیورسل ګیس کانسټنټ دی که STP باندې پټ کوئ الته پټ کوئ کوی SI سیستم کې خو زیات تر د یونټس چې هغه SI سیستم کې راځي نو لہذا R ویلیو به تاسو SI سیستم والا پټ کوئ او ټمپریچر چې هغه هم کانسټنټ وي یا موږ ته هغه مطلب دا غي د کنډیشن نه معلومي کې چې ټمپریچر څومره دی نو کدا څلور واره فیکټرز زموږ سره یعنی مطلب مالیکولر ماس پریشر او ټمپریچر د یو ګیس موږ ته معلوم شو نو په دې باندې موږ په دغه ویلیوز نه د دې فیکټر د ویلیوز نه موږ ته په اسانه باندې د ډینسټي اف د ګیس ویلیو چې دا هغه معلومېدلی شي دا اکویشن سو د ډینسټي اف د ګیس د کالکولیشن لپاره یا د ډیټرمینیشن لپاره اوس په دې اکویشن باندې موږ کوسا نو تاسو به اولنې خدا خو یو اپلیکیشن دی
او د آیډیل ګیس یو احسان دی په مونږه چې د آیډیل ګیس اکویشن نه مونږ یو د ګیس ډینسټي چې دا هغه کیلکولیټ کولی شو. تاسو به دا اکویشن اوس دا چې کوم اکویشن راغی د ډینسټي اف د ګیس لپاره یا فارموله راغله، نو دا فارموله یا اکویشن چې دا به ځان ته یاد ساتئ، او که تاسو نه چېرته هیر شي نو دا چې کوم میتھډ دی دا ځان ته یاد ساتئ. په دې میتھډ باندې تاسو دا دوباره ډرایو کولی شئ د آیډیل ګیس اکویشن. او بله خبره دا ده چې د دې سره سره دا خو د دې ډیراویشن شو، او د دې ډیراویشن سره سره بلا شي اگزامپلز دی په ټیکسټ بک کې، پریکټس پرابلمز دی، نومیریکل کوېسچنز دی په ایکسرسایز کې. نو دا هغه کوېسچنز چې دي هغه به انشاءالله تاسو په خپله باندې محل کوئ. په لیکچر نمبر 153 ته انتظار وکئ او هغې دپاره ویټ وکئ. لیکچر نمبر 153 کې به انشاءالله مونږ د ماس آف ا ګیس متعلق چې دی هم اگزامپلز پریکټس پرابلمز هغه به هم کوو، انشاءالله ایکسپلین کوو، او ورسره ډینسټي آف د ګیس باندې چې څومره اگزامپلز دي، پریکټس پرابلمز دي یا ایکسرسایز کې کوېسچنز دي، هغه به انشاءالله سولف کوو، حل کوو او ستاسو د پوهې کېدو کوشش به کوو.